تو کیا خیال ہے آپ کا، جس قسم کا والہانہ اور شاندار استقبال جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا کے نوجوان وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور ان کی ٹیم کا کیا گیا، کیا اس پر جو ہے بڑی سرکار خوش ہوگی؟ مسلم لیگ نون خوش ہوگی؟ وفاقی حکومت خوش ہوگی؟ بالکل بھی نہیں۔ ہر جانب سے جو ہے شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو روکنے کے لیے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ غور و خوض کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے سہیل آفریدی کی اس دورے کے دوران، ان کی ان سرگرمیوں کے دوران جو ہے کوئی بہت بڑی قسم کی بدمزگی پیدا کرنے کی بھی جو ہے وہ کوششیں شروع کر دی گئی ہے۔ یہ بدمزگی کس قسم کی ہوگی؟ کوئی صرف چھیڑ چھاڑ کی حد تک ہوگی، شور شرابے کی حد تک ہوگی، یا کہ اس میں کوئی جو ہے خطرناک قسم کی جو ہے وہ واردات بھی کروائی جا سکتی ہے، تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے مابین جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں وہ نہ صرف وہیں پر ختم ہو جائے، بلکہ ان میں دوبارہ سے نہ صرف دوریاں بلکہ نفرتیں پہلے کے مقابلے میں اور بھی زیادہ بڑھ جائیں۔ اس سلسلے میں خود پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع اور بلاول ہاؤس میں براجمان پاکستان پیپلز پارٹی کے تھنکر، سیاسی تجزیہ نگار اور دانشور گرو جی کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز جب سہیل آفریدی آئے اور جس قسم کا انہیں کا استقبال کیا خود سندھ کے سینئر وزیر جو ہے سعید غنی پہنچے ایئرپورٹ پر، انہیں اجرک اور سندھی ٹوپی پہنائی گئی، اور جس طریقے سے انہیں ایک پروٹوکول دیا گیا ہے کہ انہیں کہیں بھی مزاحمتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بہت بڑے جلوس کی شکل میں جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ سے پریس کلب تک آئے، جو کہ ایک بہت المیہ بن گیا ہے اس وقت مقتدر حلقوں کے لیے، جو وہ توقعات انہوں نے رکھی تھی سندھ حکومت سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ جس قسم کا سلوک جو ہے پنجاب حکومت نے بالخصوص اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بالعموم جو ہے اپنے اس بدترین روایتی حریف عمران خان کی پارٹی سے، اس سے زیادہ جو ہے وہ سلوک کرے گی خود پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت۔ لیکن سب کچھ اس کے برعکس ہوا، بلکہ انہوں نے تو جو ہے وہ عمران خان کے اس سپاہی سہیل آفریدی اور ان کی ٹیم کے راہ میں انہوں نے اپنی آنکھیں بچھا دی۔ یعنی سب کے سب اتنے فدا ہو گئے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے لوگ گھروں سے نکل آئے، اور پولیس نے نہ انہیں روکا، نہ ٹوکا، نہ ان پر شیلنگ کی، نہ ان پر لاٹھی چارج کیا، اور نہ ہی کوئی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی۔ یہ سب کچھ جو ہے بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے، جس سے جو ہے بڑی سرکار کو اس وقت سامنا ہے، اور بہت ہی زیادہ اس وقت سندھ حکومت کے لیے غم و غصے میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی، ایک دن ہو گیا، آج دوسرا دن ہے جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، اور یقیناً آج جلسہ ہے یا کل جلسہ ہے۔ کراچی کے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اتوار کے دن جو ہمارا جلسہ ہے یہاں زنا گراؤنڈ میں، تو تمام دوست اتوار والے دن انشاءاللہ تعالی 4:30 بجے یہاں پر پہنچے۔ ہم یہاں پر پہنچ گئے انشاءاللہ اس گراؤنڈ میں بھرپور جلسہ ہوگا، اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ کراچی عمران خان کا تاج ہے اور انشاءاللہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ جلسے میں کچھ اللہ تعالیٰ برا نہ کرے کوئی بہت خوفناک قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، بدمزگی کے چکر میں کہیں کسی کا خون خرابہ نہ ہو جائے، کسی کی جان ہی ضائع نہ ہو جائے، یا کچھ اور کچھ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں دوبارہ سے دوریاں پیدا کرنے کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں ایک ایسے فریق کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کا روایتی حریف اور بدترین مخالف بتایا جاتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ
वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी है, वफाकी हुकूमत में शामिल है, कौन है आप लोग खूब जानते हैं, जो कि इस किस्म के कामों में जो है वो उन्हें गैर मामूली महारत हासिल है और उन्हें जो है बहुत बड़ी लालच कहते हैं देकर जो है ये टास्क दिया गया है। अगर वो इस टास्क में पूरे उतर जाते हैं तो फिर यकीनन उनका जो एक पुराना सपना है, एक पुराना ख्वाब है, वो शायद शर्मिंदा ताबीर हो जाए 28वीं तरमीम आने की सूरत में। वो क्या उनका मुतालबा है, वो क्या चाहते हैं, वो आप सब समझते हैं। लेकिन ये इस वक्त जो है सुहेल आफरीदी का जो दौरा है, जो कि अब तक बकौल उनके जो है वो उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया है सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और वो उनकी तारीफ़ किए बगैर न रह सके प्रेस क्लब में, और उनको ये कहना पड़ा कि वो आज आए सिंध में तो उन्हें जो है शहीद बेनज़ीर भुट्टो और ख़ुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की याद आ गई, और ऐसा लगता है कि उन्हीं के दौर में वो आए हैं सिंध के अंदर। तो आगे देखते हैं कि आसिफ ज़रदारी का दौर शुरू होता है कि नहीं होता है, ये उन्होंने भी ख़दशात का इजहार किया है। लेकिन जो कुछ आज हुआ पहले दिन, उस पर जो है मरकज़ी हुकूमत जो है उसमें सफ़े मातम इस वक्त बिछा हुआ है, और सब के सब मुस्लिम लीग नून वालों को इस बात का खदशा है, बल्कि उन्होंने जो है बड़ी सरकार तक ये जो है बात पहुंचा दी है कि हमें तो कुछ दाल में काला लगता है। ये पहले से ही इनके ताल्लुकात अच्छे थे, यही वजह है कि सुहेल आफरीदी के जाते ही उन्होंने उन्हें जो है पूरा का पूरा प्रोटोकॉल दिया, जलसे की इजाज़त दे दी। अब वो जलसे में अपनी जो है वो पावर को शो करेंगे, तो जो वफाकी हुकूमत जो उनको क्रश करने की कोशिश कर रही थी, उस सब पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो एक तरीके से पानी फेरने जा रही है। ये उन्होंने जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो बड़ी सरकार को पहुंचा दी। अब देखने के जो 48 घंटे हैं सुहेल आफरीदी के सूबे सिंध में, जिसमें उन्होंने क्या नाम है हैदराबाद भी जाना है, सखर भी जाना है, लाड़काना भी जाना है, ये तमाम दौरे उन्होंने करने हैं, और कराची के मज़ाफ़ात में भी उन्होंने जाना है, हसास तरीन इलाके जो है यानी कि औरंगी टाउन उन्हें जाना है, ख़ुद मलीर जाना है, कोरंगी जाना है, सारे के सारे हसास इलाके हैं। तो यहाँ किसी भी जगह कुछ भी जो है नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हो सकता है, या नाखुशगवार वाक़या जो है रूनुमा करवाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो वाक़या होगा उसमें ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत का हिस्सा होगा या नहीं होगा, वो उसमें शामिल होगी नहीं, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये प्लान हो चुका है, और ये जो कुछ हुआ है इस पर जो है बड़ी सरकार जो है वो बहुत ही गम व गुस्से में है। नाज़रीन, ये था इस वक्त हमारा प्रोग्राम, कैसा लगा? और अब पता ये भी चल जाएगा कि ये जो 14 जनवरी को जो है फरियाल तालपुर साहिबा की साहबजादी आयशा की जो शादी की तकरीब है, उसमें एक बहुत बड़ी जो है अहम तरीन शख्सियत मुल्क की जो है वो उसने शिरकत करनी थी, वो उनको आना था, शेड्यूल प्रोग्राम था, उनको इनवाइट किया गया था, उन्होंने हामी भर दी थी। 14 जनवरी को नवाब शाह में उन्होंने आना था। अब वो इस वाक़े के बाद क्या वो आते हैं, उनका प्रोग्राम वही है या कि तब्दील होता है? और इस तमाम तर सूरत हाल से कहते वाले ये भी कहते हैं कि ख़ुद बिलावल ज़रदारी भुट्टो की अपनी जो है वज़ारत उज़्मा जो है वो भी ख़तरे में पड़ चुकी है, और ख़ुद सिंध के सीनियर जो वज़ीर है नासिर शाह ने जो है वो मीडिया पर आकर कहा कि ये जो भी कुछ सिंध हुकूमत ने किया है, इस्तकबाल किया है ख़ुद सुहेल आफरीदी और उनकी टीम का, ये सब का सब जो है वो बिलावल ज़रदारी भुट्टो के अहकामात, उनकी हिदायत के नतीजे में किया है। इस तरीके से उन्होंने तो अपनी जो है वो जान बचा ली, सारा मलबा जो है वो बिलावल ज़रदारी पर डाल दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिवायत है कि वो जमहूरियत पसंद जमात है, और अपने मुखालिफिन के साथ भी जो है वो जमहूरी अंदाज में पेश आती रही है, और घर आए मेहमान को तो फिर भी सर पर बिठाया जाता है। हमारे में और मुस्लिम लीग नून वालों में यही फ़र्क है कि हम जमहूरी लोग हैं और वो गैर जमहूरी लोग, ये कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दिएगा। इसी के साथ यह चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।